आपको खबर दिखा रहे हैं होशियारपुर से, जहां आज सरकारी अस्पताल में नए 2 कमरों के शवगृह का उद्घाटन किया गया, जिसका निर्माण सेवा भारती संस्था की तरफ से किया गया। उद्घाटन संत श्री श्रवण दास जी बोहनवाले जी ने किया। आइए आपको दिखाते हैं सुपर न्यूज़ 24/7 से सहयोगी राज थापर के साथ रितिश कुमार की रिपोर्ट। हाँ जी, जो बोले सो निहार। गुरु प्यारी साध संग जीओ, आप सब संगतां नूं देशां प्रदेशां विच जिथे जिथे भी कोई रह रहे है, सतगुरु दी किरपा दे नाल जो संसार दे विच रूहां इस मात लोक दे विच आईयां है, उस अकाल पुरख दीआं भेजियां होईयां रूहां आईयां, उहदी बख्शिश दे नाल आए होए है। जो जो इस मात लोक दे विच ये जीव आके करदा है, वो ये जीव दा एक धन्नवाद हुंदा, क्योंकि मायाधारी बहुत है। माया वाले मौत है बड़े बड़े, जो दिसे लोगा तिनको व्यापे चिंता रोगा। कौन बड़ा माया बड़ियाई, सोई बड़ा जिन हर लिवलाई। भूमिया भूम उपर नित लूझै, छोड़ चले तिछना नहीं बूझै। कौ नानक कुछ तत्त विचारो, बिन हर भजन नहीं छुटकारो। तत्त दी विचार करनी, भजन ते बिना ये जीव दा छुटकार नहीं होना। ये सेवा भावना जो गुरमुख लोकां ने जो कि हस्पताल दे विच 2 कमरियां दी सेवा कीती है, फिर अन करके भी धन करके भी तन करके भी सेवा करते हैं। जिन्हां दी आ सुनी अज शोभा गुरमुख लोकां ने दस्सिया कि किन्ने साल 39 साल हो गए जो कि इत्थे मरीज आउंदे हैं, उन्हां दे वास्ते आप सेवा कर रहे हैं, दुध पिला रहे हैं। जो कि रोगी है, जो कि बीमार लोग है, उन्हां दी सेवा आप हथी कर रहे हैं, दुध की सेवा कर रहे हैं, होर भी बहुत सारिया सेवा कर रहे हैं। सतगुरु आपे ही जानदा अंतरजामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे। नानक दास ये सुख मंगै, मुको कर संतन की तूरे। अकाल पुरख घट घट की जानत, बुरे भले की पीर पछान। घट हर एक दे अंदर दी जानने वाला वो आपे ही है। कौन बुरा है कौन भला है, वो आपे ही जानदा। जिहड़े कि सच्ची सुच्ची सेवा कर रहे सतगुरु दी जनता दी, सतगुरु दी किरपा नाल जो सेवा कर रहे हैं, सतगुरु इन्हां नूं चढ़दी कला रखे, नामदान दी बख्शिश करे, अपने चरनां दे नाल जोड़े। सेवा भावना सदा वास्ते मन दे विच वसिया रहे। जो बोले सो नरहा। सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ मैं ਅੱਜ सिविल हस्पताल ਵਿੱਚ संत महात्मा श्री संजीव तलवाड़ जी सेवा भारती संस्था ਦੇ स्टेट ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ और होर आए पतवंते सज्जणों का मैं जोड़ा तह दिलों स्वागत करदा। और इस संस्था ने सिविल हस्पताल में 2 जोड़े कमरे बनाए है, उन्होंने लिए मैं इन्हां दा धन्नवादी हाँ, अपने उन्होंने और इस हस्पताल के सारे मुलाजमान धन्नवादी। और जोड़े वो कमरे बनाए बड़ा पुण्य वाला काम हैगा, उहदे विच असीं जिहड़ियां ये सानूं पोस्टमार्टम करते कमरा एक सीगा, सानूं मुश्किल आउंदी सीगी, विच ही लाश मुश्क मारदी हुंदी, गली सड़ी कीड़े तुरे फिरदे सी। और दूसरी लाश का जो पोस्टमार्टम बड़ी मुश्किल आती सी, तो कई बार रौली पैण का भी खतरा रहिंदा सीगा। सो इसलिए मैं कोई सज्जणा दे नाल कंटैक्ट किया, उहदे विच भारद्वाज जी मेरे कंटैक्ट में आए। सो इन्हां ने फिर उपराला किया भी असीं 2 कमरे बनावांगे। उहदे विच असीं जिहड़ा हैगा जिहड़ी गली सड़ी लाश होगी सैपरेट उधर रखांगे उन्होंने, और पोस्टमार्टम करके उन्होंने इज्जत के नाल उधरों ही बारों बार तोड़ देवांगे लाश।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਾਲੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨਾਲ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਬਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1982 ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਕਣੀ ਆਵੇ, ਬੁਖਾਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ। ਤੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਡੋਨਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਡੋਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ 6 ਕਿਲੋ ਕਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5-7 ਲੋਕ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਲੂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਡੋਲੂ ਕੀਤੇ। 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 4 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਕੰਮ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫੰਡ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲਿੱਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦਵਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखो ऐसा है, सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एको ही मिशन है, नर सेवा नारायण सेवा। जिथे भी करोना महामारी के दौरान या कोई भी हो विपता के दौरान जिथे भी लगता है कि समाज की सेवा करने की जरूरत है, उत्थे साडे जिहड़े स्वयं सेवक आ जरूरत करते हैं। ये भी साडे लिए एक प्रोजैक्ट सी, कोई वखरा नहीं सी, समाज की सेवा वास्ते समर्पण किया गया प्रोजैक्ट है। सो ये चले साडे स्वयं सेवक हमेशा ही तैयार रहिंदे आ, किते कोई इदां दी मुश्किल आउंदी नहीं आ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਿਨ ਦੱਸਿਓ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16-17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ NGO ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਲਝੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ NGO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ।